we are going to discuss third point which is related to this article, that is vapor pressure of ideal solution. As I told you, ideal solution is nothing but the solution which obeys the Raoult's law. The mathematical equation of Raoult's law is PA is equal to P0A into XA. Similarly, PB is equal to P0B into XB. And total vapor pressure of the solution is equal to algebraic sum of PA plus PB. So this is the mathematical equation. Equation number 1, equation number 2. So any one solution obeys these two equations, then this solution is known as ideal solution. Now we see here, these two equations represents the equation of the straight line y is equal to mx. That is the equation of the straight line passing through origin. Means if we take the vapor pressure, that is partial vapor pressure on y-axis, and this partial vapor pressure depends upon the mole fraction, that is the concentration in terms of mole fraction. PA depends upon XA, PB depends upon XB. M, that is the slope of the straight line, it is remains constant. So we see here vapor pressure of the ideal solution, vapor pressure of the pure component A, P0A, constant term. Similarly in this equation, vapor pressure of the pure component is constant term. So these two equations are represent the equation of the straight line, that is y is equal to mx. Means we can plot the graph PA versus XA. Similarly, we can plot the graph PB against XB. Okay? So how we can plot the graph? We see here. So on y-axis we have to take the vapor pressure. On x-axis we have to take the mole fraction. So we have to take here pressure. Pressure means partial vapor pressure. Pressure exerted by A component and B component. And on x-axis we have to take the mole fraction. Suppose here if we take XA is equal to 1, means this point represent XA is equal to 1. On the right hand side here XA, mole fraction of A, is equal to 0. Means if you move from right to left, the mole fraction of A goes on increasing relative. And we know that in the previous lecture I was explained that XA plus XB is equal to 1. Algebraic sum of mole fraction of A and algebraic sum of mole fraction of B always unity 1. Whenever XA is equal to 1, at that time XB is equal to 0. XB is equal to 0. XA is equal to 1 means XB is equal to 0. Okay. Similarly, if XA is equal to 0, means if you move from left to right, here the concentration of A goes on increasing. Correct? Similarly, yeah, if XA is equal to 1, XB is equal to 0. And if you move from left to right, here XB is equal to 1. XB is equal to 1. तर पहा या ठिकाणी तुम्हाला हे अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. हा ग्राफ समजला की पुढचे टॉपिक मधले ग्राफ तुम्हाला समजतात. लक्षात घ्या. तर आपण काय ग्राफ प्लॉट केलाय, तर PA वर्सेस XA, PB वर्सेस XB ग्राफ प्लॉट करायचा. तर पहा इथं प्रेशर घेतलंय. प्रेशर म्हणजे काय, तर पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रॅक्शन आणि कॉन्सन्ट्रेशन. पार्शियल वेपर प्रेशर अगेन्स्ट मोल फ्रॅक्शन. ओके. तर पहा इथं XA इज इक्वल टू 1 घेतलं. मग आता लक्षात घ्या की ज्यावेळेला इथं XA इज इक्वल टू 1 आहे, तर इथं XA इज इक्वल टू 0 आहे. लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय की तुम्ही उजव्या बाजूने डावीकडे येत असताना एचं मोल फ्रॅक्शन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जातं आणि इथं XA इज इक्वल टू 1 होतं. लक्षात घ्या. मग ज्यावेळेला इथे XA इज इक्वल टू 1 होतं, आणि ही इक्वेशन पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे की XA प्लस XB इज इक्वल टू 1.
मग ज्यावेळेला एक्स ए इज इक्वल टू 1 असतो त्यावेळेला एक्स बी इज इक्वल टू काय राहणार सांगा, 0 राहणार, बरोबर की नाही? हा, मग आता इथं पहा, जेव्हा इथे एक्स ए इज इक्वल टू 0 येतो तेव्हा या ठिकाणी निश्चितपणे एक्स बी इज इक्वल टू, इथं 0 आलं, एक्स बी काय येणार, 1 येणार. याचा अर्थ काय की डाव्याकडून उजवीकडे जाते वेळी बीचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार, लक्षात घ्या. आणि ज्या वेळेला उजवीकडून डाव्या बाजूला येतात त्यावेळेला एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार. हा फरक लक्षात घ्या. डाव्याकडून एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आणि उजवीकडून डावीकडे एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार. आणि जेव्हा तुम्ही डावीकडून उजवीकडे जाता त्यावेळेला बीचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार. हे तुमच्या लक्षात आलं? हा, आता आपण ग्राफ प्लॉट करूया. आता पहिला ग्राफ पहा, पी ए वर्सेस एक्स ए. म्हणजे इकडे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जाते, लक्षात येते का? म्हणजे हा त्यासाठी ओरिजिन असणार, हे लक्षात घ्या. मग आता पहा की ज्यावेळेला तुम्ही पी ए वर्सेस एक्स ए म्हणजे एक्स एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करत गेला की एचं एचं पार्शियल वेपर प्रेशर इन्क्रीज होत जाणार. म्हणजे ग्राफ असा येणार पहा. तर ही बाब लक्षात घ्या, ग्राफ असा येणार, असं स्ट्रेट लाईन आहे. डॉटेड लाईन मी दर्शवलेला आहे, स्ट्रेट लाईन. आलं लक्षात? तर म्हणजे याचा अर्थ काय की जर जसं तुम्ही एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत करत जाता तस तसं हे पार्शियल वेपर प्रेशर एचं इन्क्रीज होत जातं, लक्षात घ्या, बरोबर. आणि इथं एक्स ए इज इक्वल टू 1 आहे, एक्स बी इज इक्वल टू काय आहे, 0 आहे. म्हणजे बी कॉम्पोनंट नाही, म्हणजे फक्त ए आहे, म्हणजे प्युअर लिक्विड ए. आणि हे जे वेपर प्रेशर आहे ते वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनंट. लक्षात आलं का पहा, एक्स बी इज इक्वल टू 0. फक्त कोणता कॉम्पोनंट आहे, एच. तेव्हा त्यावेळी ए कॉम्पोनंट असल्यामुळे तो प्युअर फॉर्म मध्ये आहे, मग वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनंट ए. लक्षात आलं? हा, म्हणजे जसं तुम्ही या साईडला आल्यानंतर एचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करणार त्यावेळेला वेपर प्रेशर इन्क्रीज. आणि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाईन पी ए इज इक्वल टू P0 A इंटू एक्स ए. पी ए वर्सेस एक्स ए, जसं एच काम. त्याच पद्धतीनं आता बीचं पाहूया, पी बी वर्सेस एक्स बी. म्हणजे बीचं कॉन्सेप्ट, बीचं मोल फ्रॅक्शन तुम्ही इन्क्रीज करणार. मग पहा तुम्ही इकडे बीचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करत जाताय, म्हणजे या ग्राफसाठी या सेकंड ग्राफसाठी हे ओरिजिन राहणार, हे ओरिजिन राहणार, लक्षात घ्या. आणि मग ग्राफचं नेचर असं येणार पहा. हे ग्राफचं नेचर म्हणजे पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जसं बीचं पर्सेंट वाढवणार, इन्क्रीज होणार, तसं पी ए इन्क्रीज होत गेला. आणि या ठिकाणी पुन्हा पहा, ए काय आहे, 0 आहे, म्हणजे बीच कॉम्पोनंट आहे. म्हणजे या ठिकाणी जे प्युअर कॉम्पोनंट बी आहे, म्हणजे हा पॉइंट P0 बी दर्शवतो आणि हा पॉइंट ए दर्शवतो. आणि या ही डॉटेड स्ट्रेट लाईन आहे आणि याचं इक्वेशन PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB. आणि हे इक्वेशन मी पुन्हा लिहितो पहा. इक्वेशन पुन्हा लिहितो, या ठिकाणचं इक्वेशन इथं लिहितो, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA. ओके. And if we join this line by continuous line, and equation of this straight line is equal to P is equal to PA plus PB. Any one point on this straight line represents the pressure of the total solution. And this P lies in between these two points, means intermediate. म्हणजे हा P याच्यापेक्षा जास्त आहे, लक्षात घ्या. हा पॉइंट जर समजा हा पॉइंट तुम्ही कन्सिडर केला तर हे टोटल सोल्युशन याच्यापेक्षा जास्त आहे, लक्षात घ्या, पण याच्यापेक्षा कमी आहे. म्हणजे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन इज इन बिटवीन these two points, that is vapor pressure of the pure component. Now we can consider, suppose this point XA is equal to 0.8. जर XA याच्या जवळ आहे, हा 0.8 असेल. आता मी एक दोन पॉइंट तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. XA is equal to 0.8. हा ज्यावेळेला 0.8 असेल तर मग XB किती असेल सांगा. तर XB काय असणार,
0.2 बरोबर का? मग आता 0.2 आणि 0.8 आणि 0.2 चं बेरीज किती येते बघा 1 येते. म्हणजे इथे कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं जास्त आहे एचं आणि कॉन्सन्ट्रेशन बीचं कमी आहे. मग आता एचं कॉन्सन्ट्रेशन ज्यावेळेला जास्त आहे त्यावेळेला त्यांनी एक्झर्ट केलेलं पार्शियल वेपर प्रेशर इथं आलं. त्याचप्रमाणे बीचं किती आहे 0.2 आहे म्हणजे त्यांनी एक्झर्ट केलेलं पीबी हे पार्शियल वेपर प्रेशर आहे. म्हणजे सोल्युशन ज्यावेळेला तुम्ही घ्याल या सोल्युशन मध्ये एक्स ए किती असणार 0.8 आणि एक्स बी किती असणार 0.2 म्हणजेच एनं जे एक्झर्ट केलेलं वेपर प्रेशर ते पी ए आणि ते इथं आहे. त्याचप्रमाणे बीचं पर्सेंटेज म्हणजे मोल फ्रॅक्शन कमी आहे 0.2 आणि त्याने एक्झर्ट केलेलं इथं आहे आणि ह्या पी ए आणि ह्या पीबी ची बेरीज म्हणजे हा याला म्हणतात टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन. आता दुसरा पॉइंट एक लक्षात समजा आता याच्या विरुद्ध घेऊया आपण. आता हा 0 आहे म्हणजे एक्स ए किती आलं समजा 0.2 एक्स ए आणि एक्स बी किती आलं 0.8 म्हणजे इथं उलट आहे. इथं मोल फ्रॅक्शन कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं जास्त आहे एचं बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. मग आता म्हणजे एचं पार्शियल वेपर प्रेशर कमी असणार मग ते इथं आहे हे पी ए पहा आणि 0.8 इथून असंच व्हर्टिकल इथं जा हा पीबी हा पी ए म्हणजे म्हणजे ज्या सोल्युशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन एचं 0.2 आहे त्याने एक्झर्ट केलेलं पार्शियल वेपर प्रेशर हे आहे आणि 0.8 हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि या दोघांची बेरीज म्हणजे पी ए प्लस पीबी ती हा पॉइंट दर्शवतो पी. म्हणजे लक्षात घ्या या लाईन वरील प्रत्येक पॉइंट हा पार्शियल वेपर प्रेशर बी त्या प्रत्येक कॉन्सन्ट्रेशनला दर्शवतो. या लाईन वरील प्रत्येक पॉइंट एचं कॉन्सन्ट्रेशन दर्शवतो त्या कॉन्सन्ट्रेशनला आणि त्या कॉन्सन्ट्रेशनला त्या दोघांची बेरीज म्हणजे या लाईन वरील पॉइंट दर्शवतो जो टोटल वेपर प्रेशर. ग्राफ लक्षात आला. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन. सो द आयडियल सोल्युशन which obeys the Raoult's law, these two equation is called as ideal solution. Means these two equation represent the equation of the straight line. If you plot the graph PA versus XA, PB versus XB, so pressure against the mole fraction. For first graph, the nature of the graph is a straight line. Equation of the straight line PA is equal to P0 into XA. For second graph PB versus XB, this is the nature of the graph. And if you join these 2 points, it gives the continuous line represent the equation total vapor pressure of the solution. All of clear to you? And this here P0A इथं B0 आहे म्हणजे प्युअर कंपाऊंड P आणि म्हणजे याचा अर्थ काय की AB बायनरी सोल्युशन मध्ये जे A कंपोनेंट घेतलाय त्याचं P0A B पेक्षा जास्त आहे. तुम्ही कदाचित B चं जास्त पण कन्सिडर करू शकता. समजा B चं कन्सिडर केलं असतं तर ग्राफ इथं वरती गेला असता आणि हा खाली राहिला असता. पण आपण काय कन्सिडर करतोय P0A वेपर प्रेशर जास्त आहे P0B कमी आहे. म्हणजे हा ग्राफ तुमच्या लक्षात आला पाहिजे आणि प्रेशर आणि हा ग्राफ तुमच्या लक्षात आला मग वारंवार पहा अभ्यासात म्हणजे पुढचे ग्राफ तुमच्या लक्षात येतील. हा तुम्ही व्यवस्थित नाही अभ्यासला तर पुढचं मी एक्सप्लेन करते लक्षात येणार नाही. ओके, आय विल कंटिन्यू नेक्स्ट.